فیصل عظیم ان کی اہلیہ زوبیہ بھی ہیں یہاں، صاحبزادی ڈاکٹر صبا تنظیم قوانوں کی صاحبزادی موجود ہیں، ان کے خاوند بھی عاطف بھی ہیں، اور خود شبنہ صاحب کے اہلیہ یہاں بھابھی موجود ہیں۔ اس وقت خواتین اور اصحاب سعادت، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس کتاب کے مکمل اشاعت کی توفیق دی۔ پھر میں فیصل عظیم اور ان کے دیگر اہل خاندان اور تمام محبان شبنہ الرحمانی کو اس کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اردو رائٹرز فورم برادر مشتاق حسین فیصل عظیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس تقریب میں شرکت اور اپنے مانوی برادر بزرگ مشفق و محبی شبنہ الرحمانی صاحب کے حوالے سے اظہار خیال کرنے کا موقع فراہم کیا۔ الحمدللہ مجھے 40 برس سے زائد شبنہ الرحمانی صاحب کی بڑے بھائیوں والی شفقت، خلوص و محبت نصیب رہی ہے۔ آج مجھے ان سے پہلی ملاقات یاد آ رہی ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں جب میں نے شعر کہنا شروع کیے تو ان کو ادبی پرچوں میں شائع کرانے کی خواہش بھی پیدا ہوئی۔ چنانچہ میں نے اپنی یہ غزل کراچی سے ہر ماہ بلا نامہ شائع ہونے والے صاحبہ لکھنوی صاحب کے ادبی پرچے افکار کو ارسال کی۔ جب افکار کے اگلی شمالیہ کو شائع دیکھی تو بنس روڈ پر افکار کے دفتر صاحبہ لکھنوی صاحب کا شکریہ ادا کرنے پہنچا۔ وہاں شبنہ الرحمانی صاحب سے پہلا تعارف ہوا۔ تیکھے نقوش، کشادہ پیشانی، بردباری اور چشمے کے پیچھے سے جھانکتی ذہین آنکھیں، آج بھی ان کی وہ تصویر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ بہت ہی خوشی ہوئی کہ میں اپنے عہد کے ایک بہت اہم، معتبر اور معروف شاعر سے نیاز حاصل کر رہا ہوں۔ چند ماہ قبل ہی لاہور میں ریڈیو پاکستان کے تحت منعقد ہونے والے کل پاکستان مشاعرے میں شبنہ الرحمانی صاحب کی غزل سن کر ناصر کاظمی صاحب نے برملا کہا تھا کہ مجھے خوشی ہے کہ کراچی میں بھی غزل کہی جا رہی ہے۔ تو ان سے مل کر مجھے ان کے وہ کئی شعر یاد آ گئے جو اب بھی حلقوں میں نہیں دیگر بازار لوگوں میں ان کی شناخت بن چکے تھے۔ ان میں وہ شعر بھی تھے جو غم جانا کے حوالے سے، اور وہ بھی جنہیں غم دورہ کو بھی موضوع بنایا گیا تھا۔ مثلاً کہتے ہیں کہ صبا کبھی کو تبسم سے آشنا نہ کرے، صبا کبھی کو تبسم سے آشنا نہ کرے، کوئی کسی سے محبت کرے خدا نہ کرے۔ صبا کبھی کو تبسم سے آشنا نہ کرے، کوئی کسی سے محبت کرے خدا نہ کرے۔ تیرے سامنے بیٹھا ہوں آنکھوں میں اشک لیے، تیرے سامنے بیٹھا ہوں آنکھوں میں اشک لیے، میرے تیرے بیچ ہے گویا شیشے کی دیوار، اور کبھی کبھی تو میں پہچان بھی نہیں پایا، قریب آؤ مگر اس قدر قریب نہ آؤ۔ ملنے والے بچھڑ بھی سکتے ہیں، ملنے والے بچھڑ بھی سکتے ہیں، میں نے پہلے ہی کیوں نہ سوچا تھا، اور تم کو خود حسن کا احساس نہیں ہے، ورنہ آئینہ سامنے رکھ دوں تو پسینہ آ جائے۔ اس زمانے کے بڑے معروف شعر تھے یہ، تم کو خود حسن کا احساس نہیں ہے، ورنہ آئینہ سامنے رکھ دوں تو پسینہ آ جائے۔ اور مجھے یہ ظان کہ میں حسن کا مصور ہوں، مجھے یہ ظان کہ میں حسن کا مصور ہوں، انہیں یہ ناز کہ تصویر تو ہماری ہے۔ مجھے یہ ظان کہ میں حسن کا مصور ہوں، انہیں یہ ناز کہ تصویر تو ہماری ہے۔ شائستگی اور سلیقہ مندی سے غم جانا کے تناظر میں یہ اور ان کے جیسے کئی اشعار مقبول خاص و عام تھے۔ اسی طرح غم دورہ کے تناظر میں انہوں نے کئی زندہ جاوید شعر کہے ہیں۔ مثلاً اب کے بارش ایک ساتھی دے گئی، اب کے بارش ایک ساتھی دے گئی، ایک چہرہ بن گیا دیوار پر، اب کے بارش ایک ساتھی دے گئی، ایک چہرہ بن گیا دیوار پر، اور حال ایک لمحہ گریزاں ہے، مڑ کے دیکھوں کہ سامنے دیکھوں، اور کیوں نہ زخمی پتھروں کو چوم لوں، کیوں نہ زخمی پتھروں کو چوم لوں، یار بھی ہوں گے سب اغیار میں، کیوں نہ زخمی پتھروں کو چوم لوں، یار بھی ہوں گے سب اغیار میں۔ اور کہتے ہیں جس کو موت، کہتے ہیں جس کو موت نوید حیات ہے، کہتے ہیں جس کو موت نوید حیات ہے، سمجھو کہ عمر قید سے کوئی رہا ہوا، کہتے ہیں جس کو موت نوید حیات ہے، سمجھو کہ عمر قید سے کوئی رہا ہوا۔ اور چاند کی باتیں کرنے والوں اس دنیا کی بات کرو، چاند کی باتیں کرنے والوں اس دنیا کی بات کرو، دل پر داغ ہی یہ بیٹھا ہے آج کی دنیا کا انسان۔ یہ اور اس طرح کے اولاً فرحت بخشنے اور پھر دعوت فکر دینے والے شعروں نے شبنہ الرحمانی صاحب کو اپنے عہد کے صفحے اول کے شعراء میں ایک ممتاز مقام عطا کیا تھا۔ لیکن ایک معروف اور اہم غزل و شاعر کے ساتھ ساتھ شبنہ الرحمانی صاحب کی ایک اور بڑی ادبی شناخت ان کی مسندی سیر کراچی تھی۔
उस वक्त के सबसे बड़े मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची और उसमें रहने बसने वालों के अहवाल को शबनम साहब ने जिस हुनरवनी से सफल का जामा पहनाया था, उससे उस जमाने के तमाम अहम नाकदीन, उदबा, शौरा, दानशूरों ने बेहद सराहा था। शबनम साहब खुश मिजाज तो नहीं थे और बहुत शगुफ्ता तबीयत में नहीं थे, क्योंकि बकौल उन्हीं के कि बचपन से सर में और ही तरह का सौदा है, अदब का सौदा, लिखने पढ़ने का सौदा, लिखने पढ़ने का शरफ और मजलिसी जिंदगी की चाहत। सो मजलिसी जिंदगी के शौक नहीं उन्हें मुशाहिदे और तजुर्बे को मौके फराहम किए, जिसका एक खूबसूरत शेरी आधार मसनदी सैर कराची थी, जो 1959 में शाया हुई और हाथों हाथ ली गई। यानी 2 साल बाद ही 1961 में दोबारा शाया की गई। शायरी के अलावा उर्दू ज़बान और अदब के फरोग के लिए उनकी खिदमत का दायरा बहुत वसी था। उन्होंने शबनम अरबाब कलम अखबार के नाम से अरबी सालों की इजारत की। अरबी तंजीम अरबाब कलम के तहत 1000 से ज़ायद अरबी तकरीबात तबादुल से मुनक़िद की। बहसे तालो और नाशिर कई कुतुब शाये की। अखबारात में कालिम निगारी और खाका निगारी की। रेडियो पाकिस्तान ने बहसे कंट्रैक्ट प्रोड्यूसर अदबी प्रोग्राम पेश किए। रेडियो और टीवी के लिए ड्रामा निगारी, गीत निगारी और नगमा निगारी की। गोया सारी जिंदगी गुजारे हैं हजारों साल हमने इसी 2-4 दिन की जिंदगी में के मुस्ताक कार्य अदब में ही सर्व की। लेकिन उनका यही कहना था कि मुख्तलिफ जहतों से अदब की खिदमत अपनी जगह, लेकिन मैं अव्वल आखिर शायर हूँ और शायरी ही मेरी पहचान है और मेरा मौजू इंसान और इंसानियत है। हमें बहरहाल उनको तबाही से बचाना है और इंसान और उसके माहौल को ज्यादा से ज्यादा पुरअमन और खूबसूरत बनाना है। तो उनसे एक मुलाकात क्या हुई कि बकौल मीर तकी मीर, रोज मिलने पर नहीं निस्बत इश्की महफूज, उम्र भर एक मुलाकात चली जाती है। बाद मुस्तकिल उनसे खुलूस एहतराम का रिश्ता बरकरार रहा। यूनिवर्सिटी के बाद में पाकिस्तान टेलीविजन में प्रोग्राम प्रोड्यूसर हो गया और अपनी 30 साल पेशावराना जिंदगी में बेतहाशा अदबी प्रोग्राम भी किए। लेकिन दूसरे कई लोगों की तरह शबनम साहब ने कभी भी किसी प्रोग्राम में शिरकत की ख्वाहिश नहीं की। मैं ही अक्सर उनका अपने मुशायरों में बहसी शायर, कंपनियों और दीगर अदबी प्रोग्रामों में दानिश्वर के तौर पर शिरकत के लिए मजबूर करता था ताकि मेरा प्रोग्राम कामयाब और मोतबर हो सके। और मैं ही क्या, मेरे कई साथी प्रोड्यूसर उनसे बमिन्नत इसरार करके गीत नगमे और दीगर प्रोग्राम तहरीर करवाते थे और अपने प्रोग्रामों में बहसियत शरीक भी शामिल होने की दरख्वास्त करते थे। उन्होंने रेडियो टीवी के लिए बिलाशुबा कई कौमी नगमे और खूबसूरत गीत लिखे हैं जो आज भी बार बार नष्ट होते हैं। दरअसल इंसान का किरदार ही इंसान की पहचान है और हर इंसान अपने किरदार के लिए अपने खालिक को, अपने आप को और अपने हमअसलों को जवाबदेह है। मैं 40 बरस से ज्यादा अरसे उनके किरदार और उनकी शख्सी सच्चाई और दर्दमंदी का शाहिद हूँ। वो एक उसूल परस्त, खुददार, लेकिन दूसरों के काम आने वाले वाकिफदार शख्स थे और मुझे यकीन है कि उन्हें अपने किरदार की जवाबदेही में कहीं भी खिजावत का सामना नहीं होगा। उनके किरदार और शख्सियत का एक आईना उनकी एक मुख्तसर तरीन नज्म है, आदर्श, जिसे वो कहते हैं, खार है एड़ियों के पार, खार है एड़ियों के पार, फूल पलक पलक पे हैं। खार है एड़ियों के पार, फूल पलक पलक पे हैं, पाँव मेरे जमीन पर, हाथ मेरे फलक पे हैं। पाँव है एड़ियों के पार, खार है एड़ियों के पार, फूल पलक पलक पे हैं, पाँव मेरे जमीन पर, हाथ मेरे फलक पर हैं। और अगर हम दूसरों की निगाह से उनके फन और शख्सियत को देखें तो मुमताज शाह हनीफ असदी ने सबकी तर्जुमानी करते हुए बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि उसने हर साबिका रिवायत को, शबनम साहब ने कहा था उन्होंने, उसने हर साबिका रिवायत को नए अंदाज से निभाया है। उसने हर साबिका रिवायत को नए अंदाज से निभाया है। छल कपट से है पाक उसका ज़मीर, उसने दिल सा मिजाज पाया है। छल कपट से है पाक उसका ज़मीर, उसने दिल सा मिजाज पाया। लेकिन छल कपट से पाक ज़मीर, तहारत फिक्र और दिल सा दर्दमंद मिजाज रखने वाले शायर ने तक़सीम का सिर्फ 10 साल बाद ही जब ये देखा और कहा कि मैं जहां गर्दिश हालात से था घर में जिहाद, मैं जहां गर्दिश हालात से था घर में जिहाद, रक्स करते हुए कुछ लोग उधर से गुजरे, तो उनके दिल का दर्द और सिवा हुआ। उन्होंने माशरे को हालात मसाइल का सही आईना दिखाने के लिए गज़लों और नज़्मों के साथ तंज़ मिज़ाह के लहजे में मसनवी का पहला इज़हार भी इख्तियार किया। मसनवी शायर कराची के हवाले से वो खुद कहते हैं कि पाकिस्तान आने तक मेरे तख्लीकी क़िवाम में तंज़ मिज़ाह का कोई अंसर नुमायां न था। यहाँ आकर हर सुबह रईस अमरोवी का चटपटा पता नाश्ते की मेज पर मिलता, इससे तहरीक हुई और इसी महीने बहुत से खते मैंने भी लिखे। उन दिनों रईस अमरोवी साहब हफ्त रोज़ा शिराज निकालते थे। उसने